Hi, my dear children. Hope you are doing well. In the last class, we discussed the first part of the unit, the mirror. Do you remember? Now we will discuss the rest of the story. Are you ready? Be ready with your textbook and open to page number 9. Let us read. Father comes alive. One day, the fisherman was walking along the seashore. After the death of his father, it was for the first time he was going out. Oh, my father, how loving he was, he thought. Never can I see him again. Suddenly, a flash of light fell on his eyes. Something shining was lying on the sand. He picked it up and looked at it. He had never seen such a thing before. He saw a face in it. He was scared. He threw it away, but after a while he walked towards it again. He picked it up and saw the face in it again. He had never seen his own face before. He thought it was his father's face. He was very happy. He thanked God for sending his father's picture. He smiled at the picture. What a surprise! It smiled back. He turned the mirror to see if his father was behind it, but he could not see anyone. Once more he turned it to his face. Oh, my loving father! He spoke to his father. His father's lips moved, but he heard nothing. He became sad. He cried. His father too seemed to cry. He held the mirror close to his heart and went home. Okay, did you read? Father comes alive. Alive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള. Father comes alive. നോക്കാം എന്തായതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. One day the fisherman was walking along the seashore. What was the fisherman doing? The fisherman was walking. Where? Along the seashore. Seashore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ തീരം. After the death of his father, it was for the first time he was going out. What did happen to his father? His father was died. So after the death of his father, it was for the first time he was going out. So for many days he was in his house. അല്ലേ, കുറേ നാൾ എവിടെയായിരുന്നു? He was in his house. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. So it was the first time he was going out. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹി വാസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്. ഓ മൈ ഫാദർ, ഹൗ ലവിങ് ഹി വാസ്, ഹി തോട്ട്. നെവർ ക്യാൻ ഐ സീ ഹിം അഗെയിൻ. ഹി വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാദർ. അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഓ മൈ ഫാദർ, ഹൗ ലവിങ് ഹി വാസ്, നെവർ ക്യാൻ ഐ സീ ഹിം അഗെയിൻ. എനിക്കിനി കാണാൻ കഴിയില്ല. നെവർ ക്യാൻ ഐ സീ ഹിം അഗെയിൻ. അതാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് തോട്ട്. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സഡൻലി എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഐസ്. എന്ത് സംഭവിച്ചു? എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഐസ്. എവിടെ വീണത്? ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഐസ്, കണ്ണുകളിൽ. സംതിങ് ഷൈനിങ് വാസ് ലൈയിങ് ഓൺ ദ സാൻഡ്. സംതിങ് ഷൈനിങ്, തിളങ്ങുന്ന എന്തോ, സംതിങ് ഷൈനിങ് വാസ് ലൈയിങ്. വേർ? എവിടെ? ലൈയിങ് ഓൺ ദ സാൻഡ്. സാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ, മണലിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലേ. സംതിങ് ഷൈനിങ് വാസ് ലൈയിങ് ഓൺ ദ സാൻഡ്. ഹി പിക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. എടുത്തു. പിക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഹി ഹാഡ് നെവർ സീൻ സച്ച് എ തിങ് ബിഫോർ. ഹി സോ എ ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ്. എടുത്തു. എന്നിട്ടോ നോക്കി അതിൽ അല്ലേ. അപ്പോഴെന്താ കണ്ടത്? ഹി സോ എ ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇതിന് മുന്നേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിനുള്ളിൽ ഹി സോ എ ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ്, ഒരു മുഖം. ഹി വാസ് സ്കെയേർഡ്. പേടിച്ചു. ഹി ത്രൂ ഇറ്റ് അവേ. എറിഞ്ഞു. ത്രോയിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രൂ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ത്രൂ, എറിഞ്ഞു. ഹി ത്രൂ ഇറ്റ് അവേ. But after a while he walked towards it again. He picked it up and saw the face in it again. എന്ത് പറ്റി? വീണ്ടും അതെടുത്തു. എന്നിട്ടോ he saw the face in it again, വീണ്ടും. He had never seen his own face before. He thought it was his father's face. He had never seen his own face. ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവൻ്റെ സ്വന്തം മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? He had never seen, ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ. He had never seen his own face before. He thought it was his father's face. ആരുടെ മുഖാന്ന് വിചാരിച്ച? It was his father's face. He was very happy. He thanked God for sending his father's picture. He smiled at the picture. ചിരിച്ചു, പുഞ്ചിരിച്ചു. He smiled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഞ്ചിരിച്ചു. He smiled at the picture. What a surprise! It smiled back. എന്ത് സംഭവിച്ചു?
ഇറ്റ് സ്മൈൽഡ് ബാക്ക്. തിരിച്ചും ചിരിച്ചു. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിഡ് ഹി തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ഇൻ ദ മിറർ വാസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ്? മിററിലെ ഫേസ് അച്ഛൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ? വൈ, എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം എന്താ? വൈ ഡിഡ് ഹി തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ഇൻ ദ മിറർ വാസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ്? ഹി ഹാഡ് നെവർ സീൻ ഹിസ് ഓൺ ഫേസ് ബിഫോർ, സോ ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഫേസ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഫിഫ്ത്ത് എന്താ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ ഫിഷർമാൻ വിൽ ഡു വിത്ത് ദ മിറർ? മിററും കൊണ്ട് ഫിഷർമാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ഹി ടേൺഡ് ദ മിറർ ടു സീ ഇഫ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഹി ടേൺഡ്, TURNED, ടേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു, അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഹി ടേൺഡ് ദ മിറർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ വാട്ട്? വൈ ഡിഡ് ഹി ടേൺ ദ മിറർ? ഹി ടേൺഡ് ദ മിറർ ടു സീ ഇഫ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറകിൽ. ഇഫ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, അതിനാ തിരിച്ചു നോക്കിയത്. ഹി ടേൺ ദ മിറർ ടു സീ ഇഫ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് സീ എനി വൺ. കാണാൻ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും? ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് സീ എനി വൺ. വൺസ് മോർ ഹി ടേൺഡ് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് ഫേസ്. സ്വന്തം മുഖത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു കണ്ണാടി, മിറർ. വൺസ് മോർ ഹി ടേൺഡ് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് ഫേസ്. ഓ മൈ ലവിങ് ഫാദർ. ഹി സ്പോക്ക് ടു ഹിസ് ഫാദർ. സ്പീക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് സ്പോക്ക്. He spoke to his father, സംസാരിച്ചു. His father's lips moved, but he heard nothing. അച്ഛൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ, ലിപ്സ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But he heard nothing. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? He heard nothing. He became sad. സങ്കടമായി അല്ലേ? He became sad. He cried. His father too seemed to cry. അച്ഛനും നോക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? കരയുന്ന പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹിസ് ഫാദർ ടു സെയിം ടു ക്രൈ. ഹി ഹെൽഡ് ദ മിറർ ക്ലോസ് ടു ഹിസ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഹോം. വെർ വിൽ ഹി കീപ് ദ മിറർ? സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെർ വിൽ ഹി കീപ് ദ മിറർ? അവൻ എവിടെയാണ് മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? വിൽ ഹി ഹാങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ വാൾ? വാളിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമോ? വിൽ ഹി കീപ് ഇറ്റ് എമംഗ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ഓർ വിൽ ഹി ഹൈഡ് ഇറ്റ് സംവെയർ? എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കാം. എന്താണ് മിററിന്, എവിടെയാണ് മിറർ സൂക്ഷിക്കാൻ പോണതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹെൽഡ് ദ മിറർ ക്ലോസ് ടു ഹിസ് ഹാർട്ട് അല്ലേ? നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചു. ഹെൽഡ് ദ മിറർ ക്ലോസ് ടു ഹിസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഹോം. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എവിടെയാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം. ദ ഫൈറ്റ്. The fisherman reached home and called his wife in excitement. See, who is there in it? He showed her the mirror. She looked eagerly into it. She saw the face of a woman in it. Oh, my mother, she looked so young. She was thrilled. Where did you get this thing from? Mother? Whose mother? The fisherman turned the mirror towards his face. It's my father. She grabbed the mirror from him and looked into it again. Are you joking? It's my mother, she cried out. The man was annoyed and snatched the mirror from her hands. He looked at it again to assure himself that it was his father. There's something wrong with you. You are going crazy. I'll never show you this again, he said. His wife tried to grab the mirror from him. The fisherman held on to it. They started battling for the mirror. The mirror fell down on the floor and broke into pieces. They stopped fighting and looked at the pieces. The pieces reflected their images. നോക്കാം. ദ ഫൈറ്റ്, യുദ്ധം. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? ദ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്. ദ ഫിഷർമാൻ റീച്ച്ഡ് ഹോം ആൻഡ് കോൾഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഇൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. വളരെ ആവേശത്തോടെ അല്ലേ? എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആവേശത്തോടെ വൈഫിനെ വിളിക്കുകയാണ്. See who is there in it? He showed her the mirror. മിറർ കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, see who is there in it? She looked eagerly into it. വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ്. She looked eagerly into it. She saw the face of a woman in it. Oh, my mother, she looked so young. She was thrilled. വളരെ ത്രില്ലായി അല്ലേ? എന്നിട്ടാണ് പറയണ, oh my mother, she looked so young. ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മ. Where did you get this thing from? എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? Where did you get this thing from? അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുക. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓ മൈ മദർ, ഷീ ലുക്ക് സോ യങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഫിഷർമാൻ.
Mother? Whose mother? The fisherman turned the mirror towards his face. It's my father. Then Dachana, it's my father. She grabbed the mirror from him and looked into it again. Grabbed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്രാബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തിയോടെ അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക. ഷീ ഗ്രാബ്ഡ് ദ മിറർ ഫ്രം ഹിം ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻടു ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ആർ യു ജോക്കിംഗ്? ഇറ്റ്സ് മൈ മദർ. ഷീ ക്രൈഡ് ഔട്ട്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് മൈ മദർ. ആർ യു ജോക്കിംഗ്? തമാശ പറയാണോ? ജോക്കിംഗ്? ആർ യു ജോക്കിംഗ്? ഇറ്റ്സ് മൈ മദർ. The man was annoyed and snatched the mirror from her hands. Annoyed. ANNOYED. ഒരു ന്യൂ വേർഡാണ് annoyed. To feel slightly angry. ചെറുതായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ടല്ലേ. To feel slightly angry. Snatched. 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 To take away suddenly. പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മാറ്റുക. To take away suddenly. The man was annoyed and snatched the mirror from her hands. He looked at it again to assure himself that it was his father. He looked at it again. എന്തിനു വേണ്ടി വീണ്ടും നോക്കിയത്? To assure, ഉറപ്പുവരുത്താൻ. എന്ത്? To assure himself that it was his father. There is something wrong with you. You are going crazy. എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നിനക്ക്. യു ആർ ഗോയിങ് ക്രേസി. നിനക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് തോന്നും അല്ലേ? യു ആർ ഗോയിങ് ക്രേസി, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്താവുന്ന അവസ്ഥയാണ്, അതായിട്ട് മാറുവാണ്. യു ആർ ഗോയിങ് ക്രേസി. ഐ വിൽ നെവർ ഷോ യു ദിസ് അഗെയിൻ, ഹി സെഡ്. ഹിസ് വൈഫ് ട്രൈഡ് ടു ഗ്രാബ് ദ മിറർ ഫ്രം ഹിം. ദ ഫിഷർമാൻ ഹെൽഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ്. രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ വലിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? ഹിസ് വൈഫ് ട്രൈഡ് ടു ഗ്രാബ് ദ മിറർ ഫ്രം ഹിം. The fisherman held on to it. They started battling for the mirror. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ ബാറ്റിലിംഗ് തുടങ്ങിയത്? ഫോർ ദ മിറർ. മിററിന് വേണ്ടിയിട്ട്. They started battling for the mirror. The mirror fell down on the floor and broke into pieces. The mirror fell down on the floor and broke into pieces. They stopped fighting and looked at the pieces. കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി. Stopped fighting. The pieces reflected their images. Pieces reflected, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. എന്ത്? Their images, അവരുടെ പ്രതിബിംബം. The pieces reflected their images. 9th question. What do you think the fisherman and his wife did when the mirror was broken into pieces? ആക്കിയപ്പോഴല്ല, രണ്ടുപേരും കൂടെ ആക്കിയത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? കഷ്ണങ്ങളായപ്പോൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? What do you think the fisherman and his wife did? എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ചിന്തിച്ചു എന്നല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? What do you think the fisherman and his wife did when the mirror was broken into pieces? അവരെന്താവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതണം അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. നിങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു ആൻസർ ചിന്തിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്ക്, ഈ ദ ഫൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഫിഷർമാനും പിന്നെ വൈഫും തമ്മിൽ പറയുന്ന കോൺവെർസേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലേക്കൊന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എഴുതുകയും വേണം കേട്ടോ. റിവ്യൂ ദ സ്റ്റോറി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ, പേജ് നമ്പർ 13 ലെറ്റസ് റിവ്യൂ ദ സ്റ്റോറി എന്ന് കണ്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഡിഡ് ദ മാൻ ത്രോ ദ മിറർ അവേ ഓൺ സീയിങ് എ ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മിറർ എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞത്? ഓക്കെ, അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തി എഴുതണം. യു ക്യാൻ സീ 6 pictures along with the story. Pick out sentences from the story that match with each of the picture. 4 പിക്ചറുകളുണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റോറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓരോ പേജിലും ഓരോ പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ്, ആ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി വായിച്ചാലേ അത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി യൂസ് മെനി മോഡേൺ ഡിവൈസസ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ഐപോഡ്സ് എക്സെട്ര. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് ഡിവൈസസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ? Can we live without this? Conduct a debate on, are we dependent on modern devices too much? ഡിബേറ്റൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുറന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണോ ഈ ഒരു മോഡേൺ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ? ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് ഡിവൈസസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ?
അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ആണോ അല്ലയോ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. എസെൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അതിൻ്റെ റീസൺസും എഴുതണം, എന്തുകൊണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺസും എഴുതാം നമുക്ക്. ആർ വി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ മോഡേൺ ഡിവൈസസ് ടു മച്ച്? ഓക്കെ.